السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد تنزیر ہے اور آج میں آپ کو وطر کی نماز کا طریقہ بتلاؤں گا۔ بہت سارے ہمارے اسلامک بھائی وہ کنفیوز ہوتے ہیں وطر کی نماز میں، تو آئیے اس کا پریکٹیکل میں طریقہ آپ کو بتلاؤں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں وطر کی نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں تب بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی میں آپ کو سکھانے کی غرض سے بتلا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وطر واجب اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، دیکھیں ہاتھ اتنا تک یہاں تک اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیے گا۔ ثنا بولنا نہیں ہے، ڈائریکٹ کہیے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ جب ثنا پڑھ لیں گے پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے کیونکہ قرأت کے حساب سے شروع ہے، اس لیے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ ثنا کے بعد پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین بھی آپ آہستہ کہہ سکتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائیے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ الم تر میں پڑھتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور یہ بھی دیکھیے یہاں جو نیت بانا اس کے ناف کے نیچے اور اس طرح سے ہلکا بن کے یہ بانا جائے گا، اس پہ بھی آپ لوگ غور کیجئے گا، کچھ چھوٹ جائے تو آپ مجھے بتلا دیجئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں زور سے اس کو پکڑنا اور اس طرح ایک دم سیدھا ہونا چاہیے، بلٹل بھی رکھ دیا جائے تو اس پہ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور سجدے کی جگہ دیکھ کے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ میں پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیے گا۔ اس کے بعد آرام سے پھر اللہ اکبر میں سب سے پہلے یہ دونوں گھٹنے جائیں گے، پھر ہاتھ جائیں گے، پھر ناک، پھر اس کے بعد اس میں دیکھ کے یہ دونوں ہاتھ اٹھے رہیں گے سجدہ میں، اور اس کے بعد تسبیح پڑھیے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریے گا اللہ اکبر کہہ کر، اس کے بعد سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تسبیح آپ کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر یہ کہہ کر دوسرے رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، جیسے میں ملاتا ہوں لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، اس کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد کہیں گے۔ آرام سے اس میں قیام میں کھڑے ہوں گے، یہ شرط ہے، اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ جو آدھا کر کے چلے جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کے شرائط ہے، رکن ہے، فرائض کہتے ہیں اس کو، 7 فرائض میں سے یہ بھی ہے قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح طریقہ بتا دیا ہوں، پھر جائیے گا، پھر تسبیح پڑھیے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پھر اللہ اکبر کہیے گا، پھر دوسرا سجدہ کریے گا سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی، پھر اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھ جائیے گا دوسری رکعت۔ یہ دیکھ لیجئے یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا، ادھر دکھائیے کیمرہ مین، یہ اور اس طرح یہ بھی دکھائیے،
बैठने का तरीका दिख रहा है, ये इस तरह रहेगा और ये इस तरह। जब सजदे में जाएंगे तो इस तरह दोनों देख लीजिए, इधर ये दोनों इसमें टिका हुआ ना। कितने लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह नमाज जो है फासिद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है कायदे में बैठने के बाद ये तरीका रहेगा, कितना ऐसे करते हैं, कितना ऐसे करते हैं, कितना ऐसे, तो ये तरीका आखिर तक ये रहेगा। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रहेगा और गोदी में देख के तशहुद पढ़ना है। तशहुद बोलना नहीं है, पढ़ना है डायरेक्ट। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, अत्तहिय्यातु कितना लोग, हालांकि लफ्ज है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हल्का देखिए इस तरह बनाना है। जब इसके लिए ये दोनों हल्का बनेगा और ये उंगली उठ जाएगा, देख रहे हैं, ये इस तरह जो ये। तो ये दूसरी रकात थी वित्र की नमाज। तीसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे। असल जो है मुझे ये रकात आपको बतलाना है। तीसरी रकात में खड़े होंगे, डायरेक्ट जो है नियत बांधे हुए अल्लाह अकबर कहकर। उसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कोई जो है सूरत मिलाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा मैंने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तीसरी रकात है। तो इस तरह तीसरी रकात सूरत पढ़ने के बाद, यानी सूरह फातिहा भी सूरत मिलाएंगे तीसरी रकात में भी। उसके बाद हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे और उसके बाद आपको एक दुआ पढ़नी है जो याद होना बहुत निहायत जरूरी है। वो दुआ है दुआ कुनूत। जैसे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। ये दुआ पढ़नी है। अगर याद नहीं है, जब तक याद नहीं, अगर ये दुआ आपको याद है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, तो ये दुआ भी आप पढ़कर सीधा रुकू करिएगा, अल्लाहु अकबर कहिएगा। उसके बाद तस्बीह पढ़िएगा, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समीअल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अला, अल्लाहु अकबर। फिर तीसरी रकात अब हमारी मुकम्मल होगी। जो मैं आपको बतलाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई लोग एतराज नहीं करे कि इतना जल्दी जल्दी रुकू सजदा कर रहे हैं। ये बतलाने के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा जो है लंबा ना हो। इसमें बैठिएगा। सबसे पहले तशहुद, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। उसके बाद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। इन सारी चीज़ों का याद होना निहायत ज़रूरी है। अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। उसके बाद सुन्नत अगर याद नहीं हो फिर भी आप नमाज पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से आपको याद हो जाएंगे। याद करते रहना चाहिए। उसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम में जो आप फरिश्तों की, जिन्नातों की और मुक्तदी जो पीछे अगर इमाम है तो उनकी भी नियत कर लीजिएगा और सलाम कीजिएगा। और सलाम करते वक्त ये कांधों पर देखना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और इतना घूमे कि ये जो है गाल जो है पीछे नजर आ जाए पीछे वाले को। उसके बाद दूसरी तरफ निगाह इस पे देते हुए इस तरह करते हुए फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और ये हमारी नमाज वित्र की नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 4 रकात फ़र्ज नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, 2 रकात सुन्नत, 4 रकात सुन्नत, मैं आपको तमाम जो अपडेट इस पे देते रहूँगा। अगर वीडियो सही लगे, आपको कुछ जानकारी वाली लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे तक भी इस जानकारी को फैला दीजिए। दुआ में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।